नमस्कार बंधुगण। सर्वप्रथमे आपण मानकु मोर आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा एही आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 ठारू राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मध्यरु किछि राशि एपरि अछंती जेउमानक उपरे माता लक्ष्मींकर अपार कृपार वर्षा हेबा पई जाउअछि। जेउमानकर भाग्य एही आसुथिबा नुआ वर्ष 2025 ठारू पूरा चमकिबाकू जाउअछि। माता लक्ष्मींकर कृपारू एमानकर जीवन रे जहाँ भी किछि दुख कष्ट बा समस्या लागी रहितिला ताहार अंत घटिबाकू जाउअछि। विशेष करी एमानकर जीवन रे आर्थिक समस्या रहिबो नाही। एमानकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। एमाने समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिबाकू जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र हेउ, प्रेम क्षेत्र रे, वैवाहिक जीवन क्षेत्र रे, क्यारियर क्षेत्र रे, आर्थिक दृष्टि क्षेत्र रु, व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे, भाग्य रे एमाने बहुत अधिक उन्नति करिबा पई जाउछंती। माता लक्ष्मींकर कृपा सहित ग्रह स्थिति रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन सुना परि चमकिबाकू जाउअछि। एमानकर भाग्य पूर्ण मात्रा रे एमानकू साथ देबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा सेही 5 गोटी भाग्यशाली राशि विषय रे जेउ मानकर भाग्य एही आसुथिबा 2025 वर्ष रे माता लक्ष्मींकर कृपारू पूरा पूरी बदलिबाकू जाउअछि। एही व्यक्ति विशेष माने समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिबा पई जाउछंती। तेबे बंधु माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने जदि माता लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे माता लक्ष्मी को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को। प्रथम भाग्यशाली राशि होची वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे माता लक्ष्मींकर अपार करुणा बा कृपा रहिबा पई जाउअछि। तांकर गृह परिवार रे खुशीर माहौल खेलिबा पई जाउअछि। माता लक्ष्मी तांको प्रति दयाशील रहिबे। आपणकर आर्थिक संकट देखादब नाही, अर्थात धनर कमी हब नाही। जेउ माने व्यापार वाणिज्य करुथिले से तांकर व्यापार रे बहुत अधिक लाभ करिबा पई जाउछंती। आपणकर धार्मिक कार्य प्रति मन बळिबो। जेउ मानकर पूर्वरु कोर्ट कचेरी मामला लागी रहितिला तेबे एही कोर्ट कचेरी मामला रे तांको सपक्ष रे जाई पारे। एमाने शिक्षा क्षेत्र रे अग्रसर हेबे। आपणकर आय रे वृद्धि हेबो एवं डेली इनकम रे ग्रोथ हेबो। एही समय रे आपण टंका किछि संचय करि परिबे। जे माने किछि काम कार्य करू नथिले बा बेरोजगार थिले तांको तांकर योग्यता अनुसारे बा पाठपढ़ा अनुसारे तांको मन मुताबक चाकरी मिलिबा पई जाउअछि। क्यारियर क्षेत्र रे बेस अग्रगति करिबा पई जाउछंती। चाकरी रे पदोन्नति हेबार जोग बनुअछि। माता लक्ष्मींकर कृपारू हठात आपनकु धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट रु आपनकु लाभ प्राप्ति होई पारे। आपण एही समय रे कोनोसी नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करि पारंती। बंधु माने संतान सुख मध्य आपनकु प्राप्ति होई पारे। जेउ माने संतान संतति चाहुतिले से मानकु एही समय रे संतान सुख प्राप्ति होई पारे। प्रेम संपर्क रे आपनको समय बहुत भल रहिबो। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप नहीं पारे। खास करी एही समय रे आपणकर भाग्य आपनको पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। आपण भाग्य बल रे समस्त कार्य रे सफलता लाभ करिवे। आपण एही समय रे कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। एही वर्ष आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। अर्थात वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे माता लक्ष्मींकर अपार कृपा रखिबाकू जाउछंती। जदि आपणकर वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करिवे एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिदेवे। बंधु माने द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि कन्या राशि। कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानकर कथा हेबा जदि एमानक उपरे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हेबा पई जाउछंती। जेउ व्यक्ति विशेष माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती सेमानकर पदोन्नति हेबार संभावना रहिछि। आपण माने आपणकर जीवन साथी सहित सबुठर खुशीर मुहूर्त बिताइबाकू जाउछंती। एही वर्ष
ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଆଦି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଝିବାକୁ ତାହା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଭୂମି, ଯାନବାହନ, ଜମିବାଡ଼ି ଆଦି କିଣାବିକା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ବନୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଉ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ଆଦି ମିଳିପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସମସ୍ତ ଧାର କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ପୁରା ସାଥ ଦେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ନୂତନ ଘର, ଯାନବାହନ ଆଦି କିଣାବିକା କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ଟର ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ବା ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ନଚେତ୍ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ସେହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବା ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା, ପ୍ରପର୍ଟି ବା ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ ଆଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବା କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5 ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଢେର ସାରା କୃପା ଓ କରୁଣା ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେହି କର୍ମର ଆପଣ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ବା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜର ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତାଙ୍କର ଆସୁଥିବା 2025 ବର୍ଷରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଡେଲି ଇନକମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅପାର କରୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।